everyone, Namaste. This is Sushmita Banerjee. Please like, comment, and share, and also subscribe TSR News channel. Thank you so much. Bye bye. मीनाक्षी नामकस्य माधव नामकस्य सह कुटुम्बानां शिवगोत्रस्य पवन कुमार नामकस्य कुटुम्बानां చెప్పండి अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य सिद्ध्यर्थं रेणुकादेवी संपूर्ण अनुग्रह सिद्धिद्वारा अर्चना अहं करिष्ये ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके भवने माता की जय जय दुर्गे हर दुर्गे जय हर दुर्गे माता महारानी की जय ब्रह्मज मध्यम రాజే దానా అంటే ఆమె శాంతి అయి కూర్చున్నాక నిన్నే తుక్కుంటూ వచ్చింది సల్ల ఉండని మళ్ళా కూడా కార్బైడర్ అని ఎత్తుకొని వస్తుంది రిజర్వేషన్ వస్తే వస్తేనే కొట్టాడుకుంటుకుంటా నీ దగ్గర వస్తేనే వస్తే దెబ్బ ఇదని కార్పొరేషన్ కాబట్టి నాటగిరి
अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ वस्तुवाहनादि सिद्ध्यर्थं मम जन्म नक्षत्र जन्म राशि नाम नक्षत्र नमो नमः। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती संप्रोक्ष तेनोदकेन पूजद्रव्याणि संप्रोक्ष स्थल संप्रोक्ष नमो नमः। नमो प्रातपदगे नमो गणपतये नमः प्रमदपदगे नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने सुगताय श्रीवरदमूर्तिमे श्री महागणाधिपतये नमः आवाहयामि आसनं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः पादयोः वाद्यं वाद्यं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः हस्तयोः मर्यं समर्पयामि मुखाभिजय शुद्धोदकेन स्नानं नाभोगिष्टामयो भवस्तार ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षरे योपश्चिपतमोरसस्तस्य भाजगते अनः जनेता जनः श्री महागणाधिपतये नमः शुद्धोदकेन स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरः शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि विघ्नोपवेदं विघ्नोपवेदं बलमस्तु तेजः श्री महागणाधिपतये नमः विघ्नोपदक्षदानं समर्पयामि गन्धद्वारं वसुवसरारुषाविधेन स्तुतः पूयमानाः अभिचन्द्रः वर्तवेनो हिरण्यमित्राभिसंयुक्ता सर्वाभरणभूषितालङ्कारमुख्याहि देवत्वं प्रतिगृह्यतां कुमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः कालचन्द्राय नमः शूर्पकर्णकाय नमः हिरम्भाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः मेव सर्वं कल्पितं ब्रह्माजि गन्धाक्ष्माधात्मा जनितो तं वच्मि सत्यं वच्मि अभत्वं वक्तारं वाग्मयस्वं जिन्मयः श्री महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पक्षतानि समर्पयामि धूपं भवामि नयनत्रयवर नागविभूषित नाना गणपतितो तत् नयनत्रयतो तत् नाना गणपतितो तत् नाना गणपतितो विकटोत्पटसुन्दरी प्रणतोऽस्मि विधायकः गणपति सुन्दरवेशं योगी गणपति यज्ञसमानं नव नव गणपति भक्तशरीरं जय जय विभूषित नाना गणपतितो सतता विभूषित नाना गणपतितो तत् नाना गणपतितो
समर्पयामि। बोलो विघ्नेश्वर भगवान की, बोलो गणपति महाराज की। ओम गणपतये नमः, गणपतये नमः, प्रमदपतये अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्नविनाशाय ज्योतिराय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। भगवानारविन्दो स्वर्वोत्तेषुनाथ श्री महागणपते बुधा भूजा संपूर्णं। बोलो विघ्नेश्वरार्पणमस्तु। रक्षाकंकणं नमस्कारं करोमि। माता महाराज्ञी की जय। जगदांब विष्णुमौళి माता की జై। కట్టుకుంటారు పానంలో విశేషంగా అమ్మవారి కంకణాలు కట్టుకున్నారా? ఓం ధ్యానం శ్రీ రేణుకా దేవి దేవతాభ్యో నమః। ధ్యానం వందే సంభవమాపదం సురగురం వందమావాకజామి స్థాపయామి పూజయామి। కమలే కమలాలయాగే ప్రచేద ప్రతీక। ఓం హ్రీం హ్రీం మహాలక్ష్మి మావాకజామి స్థాపయామి పూజయామి। నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ దేవన్ మహాదేవాయ నమః। పరవిద్మగే కన్యాకుమారి దేవః తన్నో दुर्गे महाभागयामि स्थापयामि पूजयामि। नमस्पूर्वक मनसत्पूर्वक नमस्कारं करोमि। माता हस्तो लक्षाल्य ओम नमः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः स्वामिनः। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः। वामदेवाय नमः। ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः। बलेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरासुरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। సౌండ్ పెంచండి। భద్రం కర్ణేశయామ దేవ భద్రం వస్దేవాగ్నవిజయజస్త్రాః ఇష్టినైలంకైతో ఆంతిదేవా జత్రా నశ్చక్ర జరసంతరాపుత్రః విశ్వే దేవా ఆదిశే పంచజన శాంతిరోపదయా శాంతి వనస్పతయా శాంతి విశ్వే దేవా शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांति। ओम सम्मुखश्चैकदन्तश्चै ध्वनिनादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संकटे चैव भिन्नतश्च न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यार्थं पूजितो या सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। भवस्तेषां जयस्तेषां पुरस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रियवक्ष्यामो धियस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम। अनन्यश्चन्द्रे हन्तो मां ये जनापयुपासते तेषां मुक्तमुक्तानां योगसेवां वहाम्यहम्। यस्मरे सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं भजामि शरणं हरिं। सर्वेश्वरम्बकारेषु त्रस्ते भुवनेश्वरं विश्वेशम्माधवं दण्डिं दण्ड। అమ్మవారికి పాదార్చన చేసిన తర్వాత శ్రావణి అమ్మవారిని ఆహ్వానం చేయడము. మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు, గట్టిగా చెప్పాలి రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి, గట్టిగా చెప్పాలి రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి, తల్లికి రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి, రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి గట్టిగా చెప్పాలి. రెండు చేతులు పైకి లేపుతలేరు. మాతా మహారాజ్ఞికి. భారతదేశంలో కానీ ప్రతిష్ట కానీ వివాహం కానీ గృహ ప్రవేశం కానీ నామకరణం కానీ చౌలాగదం కానీ అక్షర ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో విశేషమైనటువంటి ఒక్కొక్క సాంప్రదాయాలకు ఒక్కొక్క విభిన్న, అటు 7 తరాలు ఇటు 7 తరాలు. అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ముత్తాతలు 7 తరాలంటే వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ
అడగడం, అబ్బాయి ఎలాంటి వాడు, అబ్బాయి ఏం పని చేస్తాడు, అబ్బాయి ఎలాంటి వాడు అని అడిగేవాళ్ళు అప్పటి కాలంలో. ఇక్కడ అమ్మాయి కూడా, అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి వాడు, ఇక్కడ ఏంటని ఇక్కడ అడిగేవాళ్ళు. అదంతా అయిన తర్వాత నిశ్చయతాములు కట్టాలు ఎదుర్కొని మేము ఆచరించి అప్పగింతలు చెప్పి ఆ అమ్మాయిని ఆ అబ్బాయి ఇంటికి పంపించేవాళ్ళు. మన హైందవ సాంప్రదాయం వెనకటి కాలంలో. ఈ రోజులో ఉన్నాయా అవన్నీ? ఉన్నాయా? చేసే దాంట్లో ఫ్యాషన్ ఇంకుతున్నాం కాబట్టి, అంటే ఆసక్త సాంప్రదాయాలకు మనం అందరూ అలవాటు పడ్డాం. వెనకటి కాలంలో జన్మదినం ఎలా చేసుకునే వాళ్ళు, పుట్టినరోజు ఎట్లా చేసుకునే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఉదయాన్నే స్నానం ఆచరించి అభ్యంగ స్నానం, తల్లిదండ్రులు అభ్యంగ స్నానం చేయించడం కాగానే డోర్ పెట్టి లేపి ఆయన కేక్ కట్ చేపిస్తున్నారు. చేపిస్తున్నా లేదా? సాంప్రదాయాలు ఎవరు చేయబడుతున్నారు? తల్లిదండ్రులే చేయబడుతున్నారు. కరెక్టా కాదా? నేను రమేష్ గారి పట్లకి ఎన్ని కేకులు కట్టాయి తెలుసా? సరే ఓకే, అది ఒకటే. కేకులు కట్ చేయడం మేము తప్పని భావిస్తలేదు. రాసుకోవచ్చా? తినే కేకుని ముఖాలు రాసుకొని ఏం లాభం చెప్పండి? డబ్బులు పెట్టి 500, 1000 రూపాయలు డబ్బులు కేకులు తీసుకొచ్చి, పెద్ద పెద్ద కేకులు తీసుకొచ్చి ఏమైంది? సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా మనం విభిన్నంగా పోతున్నామా? ఏ సాంప్రదాయ విభిన్నంగా, ఏ శాస్త్రాలు మారినా వేద శాస్త్రం మాత్రం అసలు మారదు. ఎన్ని రోజులు మారినా, ఎన్ని కరోనాలు వచ్చినా, ఎన్ని సంవత్సరాలు మారినా, ఎన్ని ఇవి మారినా, ఎన్ని బోనాలు పండుగలు మారినా ఏ సాంప్రదాయం మారదు తెలుసా? మారదు. వేద మంత్రాలు మారుతుంది. అందరూ కూడా దాంతో ఇప్పుడు చాలా వరకు అప్పటి కాలంలో పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు, మల్లేష్ గారు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు, రమేష్ గారు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు థర్మాకోల్ బాల్స్ అనేది ఉండేదో లేదు నాకు తెలియదు. థర్మాకోల్ బాల్స్ ఉండేనా అప్పుడు? ఇప్పుడు థర్మాకోల్ పెళ్లిలో సాక్షో అరిష్టనేమి స్వస్తినో బృహస్పతిర్దదాతు స్వామినః తంతరేణ భద్రం నష్టే మాక్షమృగస్త్రాః శ్రేరంగేః సుష్ఠుమాకుందస్తనోభిః వశేవ దేవగిలం యదాయు ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖాంబుజే శుద్ధోదకేన స్నానం ఆపోగిష్టామయో భువస్థాన ఊర్జే దదాతన మహేరణాక చక్షుజే యోగశివదమానసస్య స్నానం సమర్పయామి శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి మాత్రే నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖాంబుజే శుద్ధోదకేన స్నానం ఆపోగిష్టామయో భువస్థాన ఊర్జే దదాతన మహేరణాక చక్షుజే యోగశివదమానసస్య భాజగతేనః వసదేవమాదరః ఆపోజనగదాదనః శుద్ధోదకేన స్నానం సమర్పయామి శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి గంధద్వారాందురేగం సర్వభూతానాం తామిహో వృత్తిహం శుభం పరిమళగంధాని సమర్పయామి శ్రీ కుంకుమం సమర్పయామి రక్షా కంకణ ధారయామి ప్రవేదం ప్రతిదాదత్ పురస్తాదో మహాదేవ గట్టిగా చెప్పాలి. హర హర మహాదేవ. రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి గట్టిగా చెప్పాలండి. రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి రేణుకా ఎల్లమ్మ ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలి. రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి రేణుకా
ఎల్లమ్మ తల్లికి ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలి రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి ఓం శివాయ నమః మహేశ్వరాయ నమః కంఠాయ భక్తవస్త్రాయ భవాయ సర్వాయ శ్లోకేశకంఠాయ శోప్రికాయ ముగ్ధాయ వివాయ నమః పరశువస్తుగా పటరాజరాయ కైలాసవాసనే కవచనే కఠోరాయ నమః త్రిపురాంతకాయ శంకర సపరోడాక భస్మోద్ధూళిత విగ్రాక సామప్రియాక సరమయాక దైమూర్తి అనేశ్వరాక సోమ సౌరాక లోచన యజ్ఞమయాక సోమాక వందవక్రాయ సదాశివాక విశ్వేశ ఓం జగదాంబాగ నమః జగద్వందకరే నమః महाशक्ते नमः भागेश्वरे नमः महादेवे नमः महाकाले नमः सरस्वते नमः महावीराय नमः कालरात्रे नमः कालिकागे नमः सिद्धविद्यागे नमः सम्मदेवी देवताभ्यो नमः नानाविधं करोमि माता महाराज्ञी की जय धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरः शुद्धागमनीयं समर्पयामि मंगलवीराजनमो అదేవిధంగా అమ్మవారికి బాసింగాలు కట్టే సమయం వచ్చింది మీ దగ్గర కళ్యాణము అంటే అమ్మవారికి తెలుసు మీ ఇంట్లో ఏం కావాలని చెప్పి కానీ కోరికల మీద ఉంటుంది అన్నమాట మన కోరికలు ఎలా ఉంటాయంటే చుట్ట సర్వమంగళమాంగళ్యే దయంబగే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే మాతా మహారాజ్ఞికి జగదాంబ విశ్వభవని మాతాకి రేణుకా దేవి మాతాకి ఏమి చెయ్యాలని మనం మర్చిపోతున్నాం నువ్వు ఏ గుళ్ళ ఏ కట్టినా నువ్వు ఏ స్టెప్ వేసి కట్టినా నువ్వు ఏ శిల్పశాస్త్ర ప్రకారం కట్టినా ఆయన నేను కట్టమని అడగడు నువ్వు శిల్పశాస్త్ర ప్రకారంగా శిల్పి యొక్క శిల్పి ప్రబల్ మీద శిల్పి ఎప్పుడైతే చెప్తాడో దాని ప్రకారం నిర్మాణం అటువంటి క్షేత్రంలో నీ మనసులో సంకల్పం ఉండి నీకు అమ్మవారి ఆజ్ఞ ఇస్తేనే ఇక్కడ కట్టాలని నిర్ణయం తీసుకుంటాం అమ్మవారి ఆజ్ఞ లేకుండా నువ్వు ఎన్ని కోట్లు ఉండాలని తన ఫస్ట్ సంకల్పం కావాలి అమ్మవారి సంకల్పం అయిన తర్వాత ఎవరైతే గుడి నిర్మాణం చెయ్యాలో స్థపతిని పిలుస్తాడో శిల్పిని పిలుస్తాడో 10 మందిని మాట్లాడతాడో 10 మందిలో ఏదైతే కరెక్ట్ ఉందో ఒక మల్లేష్కి అని కాకుండా ఎవరి గుడి మనకు ఆరోగ్యం శరీరం క్షీణిస్తుంది బాగా గుర్తించుకోండి అదేవిధంగా అనుకోకుండా సంపాదించిన దాంట్లో 20 రూపాయలు మనం దేవునికి పెట్టామనుకోండి శివరాత్రి టైంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు అటువంటి కార్యక్రమాలకు సహకరించండి అదిగాక మీరు కూడా ఎక్కడైనా గుళ్ళక్కడ అన్నదానాలు చేయండి లేదా పేదలకు పెళ్లిళ్ళు చేయండి అటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకేం కలుగుతుందంటే మన సంపాదించింట్లో మనకు ఎంత కావాలో అంత డబ్బు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కొందరు ఎంత సంపాదించడం ఉండదు అంటారు సంపాదించిన తర్వాత ఎంత సంపాదించినా ఏ ప్రకారంగా మనం ఖర్చు పెడితే ఆ ప్రకారం ఉంటుంది అటువంటి ఖర్చు పెట్టే డబ్బులన్నీ కూడా దైవానికి సంబంధించిన దానికి పెట్టండి దైవం అంటే గుడి ఒకటే కాదు చాలా ఉన్నాయి దైవం అంటే గుడి గోశాల కూడా దైవమే వేద పాఠశాల దైవమే పేదల స్కూల్ కూడా దైవమే అటువంటి కార్యక్రమాలకు డబ్బులు ఇస్తే అర్ధభాగ దైవ చింతనం షట్భాగే మానస చింతనం అర్ధభాగం దైవం మీద ఉండాలి అమ్మ నాకు పని కావాలంటే పని అవుతుందా దానికి చదవాలి జాబ్ కావాలంటే జాబ్ వస్తుందా అర్ధభాగే దైవ చింతనం షట్భాగే మానస చింతనం మొత్తం అమ్మవారు చేస్తే నువ్వేం చేస్తావు అందరు తింటారు అంటారు అదే అవుతుంది ఇక కాబట్టి అర్ధభాగ దైవ చింతనం షట్భాగే మానస చింతనం కాంచన కర్మ విమోచనం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇటువంటి దేవాలయం కట్టడం గొప్పతనం కాదు ఇటు దేవాలయాన్ని నడిపించడం గొప్పతనం మాసోత్సవము నిత్యోత్సవము వార్షికోత్సవము పండుగలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అటువన్నిటికి ఏం చేయాలి దానికోసం కష్టపడాలంటే దానికి సంబంధించిన వ్యవస్థ మొత్తము కాలనీ వాళ్ళందరూ కలిసి మల్లేష్ గారి యొక్క కోఆర్డినేషన్లో నడిస్తేనే వ్యవస్థ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ వార్షికోత్సవం వచ్చే సంవత్సరం శ్రావణమాసం నాగల పంచమి వార్షికోత్సవం ఉంటుంది అప్పుడు కూడా మీరందరూ ఇట్లనే రావాలి దాంతోపాటు నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఉంటాయి ఉగాది పండుగ ఉంటుంది గణపతి నవరాత్రి ఉంటుంది శ్రీరామనవమి ఉంటుంది కార్తీక మాసం ఉంటుంది అమ్మవారి నవరాత్రులు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అన్నిట్లో కూడా అందరు రావాలి కదా అటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా మీరందరూ కలిసి పెట్టుకొని వసుదేవ కుటుంబం అంటే వసుదేవ కుటుంబంగా మీరందరూ కలిసి కట్టుకొని ఇటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉంటేనే దేవాలయం అభివృద్ధి కావడము ఈ దేవాలయం గురించి 10 మంది చెప్పుకోవాలంటే అక్కడ కాలనీ వాళ్ళందరూ కలిసి బాగా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు
ఈ యొక్క నడుస్తుంది ఇలా చేస్తుందని మీరు అందరూ చెప్పుకోవాలంటే మీరందరూ ఏం చేయాలి? మన గుడి, మనందరి గుడి అని పోవాలి. పోవాలో వద్దా? రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లికి మాసింగ ధారణ శుభముహూర్త శుభలక్ష్మే సావధాన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కన్యాదానం ఋషులు ఉన్నారో, ఎందరో మునులు ఉన్నారో, ఎన్ని దీపకల్పం అంటే పూర్వకంగా అంటే ఒక మూడార గోదావరిగా కన్యాదానము మీకు తోచిన విధంగా సమర్పించి అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణంలో పాల్గొంది. మీరు కన్యాదానం శ్రేష్ఠాగ నమో. ఇగో రెడ్ కలర్ పంచ కట్టుకుని అయ్యగారు వస్తారు, అందరు కన్యాదాన కట్నం సమర్పించండి ఆయనకు. వామదేవాగ నమో జ్యేష్ఠాగ నమ శ్రేష్ఠాగ నమో రుద్రాగ నమ కాలాగ నమ కల వికరణాగ నమో బల వికరణాగ నమో బలాగ నమో బల ప్రమదనాగ నమో సర్వభౌమేభ్యో ఘోరఘోరావరభ్యః సర్వేభ్యః మహాదేవాగనే మహే తన్నారుద్ధీశ్వరస్తర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివో. శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవి దేవతాభ్యో నమః. చతుర్సాగరపర్యంతం గో మహాదేవ శుభం భవతో. శ్రీ భారత్ సుధాయాం శ్రీ జమదగ్నే మహర్షి సమేత శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవి దేవతా శ్రీ పరమేశ్వర దేవతం మనోమానమేశ్వరాభ్యో నమః. దేవతా కులదేవతా గ్రామదేవతా ఆదిత్యాదినవగ్రహదేవతాభ్యో నమో నమః. శ్రీ విశేషేణ రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవి దేవతా అనుగ్రహసిద్ధిత్వా లోక కళ్యాణార్థం. శంకర్ గారు కట్నం పెట్టండి. అక్కడ కట్నం కాదు, ఇక్కడ పెట్టాలి. అక్కడ ఇక్కడ శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర తీర్థం శుభకం శుభముహూర్తేన మహావిష్ణోరాజ్ఞేయాం ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రాహ్మణః ద్వితీయపరార్తే శ్వేతవరః కల్పే వైవస్వనవంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే శ్రీశైలస్య వాయుప్రదస్య కృష్ణా గోదావరి సమస్త బ్రాహ్మణ హరిహర గురుచరణ సన్నిధో మహాసంకల్పం పఠతో. నారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీ పరమేశ్వర సచిదానంద విగ్రహస్య అనంతకోటి సూర్య ప్రమే సమేతస్య గౌరీ కుచ కలశ కుంకుమాచ వక్షస్థలస్య త్రిశూల రూపస్య డమరుహస్తేర్విద్యానస్య శంభో వినదే పూర్వరహంతారదుష్టో నిత్వరతిష్ఠతే లవణేక్షో సురాసనమదిజో సమర్పతే జంబో పక్షే కుశక్రౌచలకంఠశేరతార నవస్తీనాగ సౌమ గంధర్వ వారణ్య భారతాగ నవకంఠమండితే లక్ష యోజన విస్తృత జంబూద్వీపే సుమేల విశీల హేమముని హిమాచలస్య హరివర్ష కిం పురుష రక్షిణో సేతుబంధా మలయాచల యోజనే సహస్రయోజన విస్కృతే భారతవర్షే భారతఖండే ప్రజా అయోధ్య మధురా మాయా కాశీ కాంచీ అవంతిక పూరి ద్వారవతే మోక్షపుర విరజతే శ్రీరంగ శ్రీశైల మహారాష్ట్ర మాగధ మాళవ నేపాళ కేరళ చోళ బంగాళ గౌళ మలయాళ సింహాల ద్రావిడ సగరాలి మత్స్య మైందవ సైందవ భారత జగౌదుల యవ్వన ధర్మేదాని సింధు కుల కుక్కుల శుభకరుడే ఏవం గణ విశేషణ విశిష్టాయ అస్యాం శుభ మహర్షి సమేత శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవి దేవత ప్రేతేర్థం కన్యాదానస్య. చెప్పండి అందరూ కూడా కూర్చున్న వాళ్ళు చెప్పాలి. దశ పూర్వేషాం అందరూ చెప్పండి. దశ పూర్వేషాం సజా మధ్వంసానాం
सर्वेषां पितॄणां नरकादुतेर् शाश्वत अग्निष्टोम अधिरात्र आप्तरम्या సప్తయాగము ఒక రోజు 2 రోజులు జరిగే యాగం కాదు 11 రోజులు చేసే యాగము అతిరుద్ర యాగం పౌర్ణమిక యాగం వాజపేయ యాగం మానగాని నరరూపమైన గాని విరాళించి ఆమె కథలకు సహాయపడాలి మళ్ళీ దీంట్లో చెప్పకూడదంటే కన్యాదానం చేసిన తర్వాత చెప్పుకుంటే ఒక దానం ఉండదంట మళ్ళీ కూడా అలాగే ఇప్పుడు 510 చెప్తే నేను 510 చెప్తే మీరు 230 గాను 100 రూపాయలు 50 రూపాయలు పెట్టి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకండి నేను ఫీల్ గాను 500 పెట్టి పెట్టలేక గమనించాలి 10 రూపాయలు పెట్టి 50 రూపాయలు పెట్టి మా విలువ తీయకండి అర్థమైందా నేను ఏదైనా ఉపంగా చెప్తా గాడి ఫీల్ అయినా కూడా పర్లేదు ఇక్కడ ఏదైనా బ్రాహ్మణులకు దర్శనం ఇస్తే ఆనందం వేయండి ఇబ్బంది పెట్టి వారికి సమర్పించడం అయిపోతుంది అంతేగాని 10 రూపాయలు 50 రూపాయలు పెట్టి మా ఒక్క విలువను తగ్గించకండి దయచేసి అర్థమైందా మాతా మహారాజ్ఞికి అతః కర్ణభ్య బ్రహ్మలోక జగీషయ కన్యా మమ గభయతేన గుహ్య కర్ణావిదేవం కన్యా మే సర్వమే భూమే కన్య వృత్తామి పుత్రుణాం కారయామినే చతుర్సాగర పర్యంతం గోమహ శుభం భవతో కాశిత అవతారైర్హస్త ప్రవరిత శ్రీ జమదగ్నాం నేన వరాయ చతుర్శక్తి క్రియాశక్తి సరశక్తి కళముళే ఉద్గర్ణవేణే వామే హిమవద్గిరి ప్రగసుదా గంగేక కబర్ధి వనస్వరం సవదో పూర్వా సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ధ్యాన సరస్వతి మీ దగ్గరికి ఆ జీలకర్ర బెల్లం మీద పసుపు కుంకుమ తాళి కట్టే ముహూర్తం కన్నా జీలకర్ర బెల్లం పెట్టే ముహూర్తాన్ని ఎక్కువ మనం ప్రాధాన్యమిస్తాం ఎందుకంటే అంతకు ముందు పెళ్లి రోజు ముందు మేరీ పక్షంలో ఎందుకు అంటే ఆ లగ్నమందు తాళి కట్టాలి మనం ఏం చేస్తామంటే ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర యుగ్న అభిజిత లగ్న పుష్కరంశమున అని రాస్తాం పత్రికలో లగ్నము అంటే 25 నుండి 39 నిమిషాలకి లగ్నం ఉంటుంది ఆ లగ్నం ఆ సుముహూర్త కాలానికి మనము బాగా గుర్తుంచుకోండి గృహ శంకుస్థాపనానికి ముహూర్తానికి సమయం తర్వాత సావధాన శుభహోత్రే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన వందే శంభుమాపతిం సురగురం వందే జగత్కారణం సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీరామ రామ సావధాన సావధాన లీలాచారణ జంబ समुद्रराजधनयां श्री महालक्ष्मे नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पाद्योः शुद्धोदकेन स्थानं पद्मप्रकय पद्मने पद्मः प्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मनास्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता नमस्ते स्तुते नमस्ते गरुडारूढे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोस्तुते महामहन्दलयिते महालक्ष्मीर्नमोस्तुते आभ्यन्तरगर्भोदे महालक्ष्मीर्नमोस्तुते देवी महालक्ष्मीर्नमो अंदर చెప్పాలి హర హర శంకర జయ జయ అంటే చెప్పాలి హర హర శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర
కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. రెండు చేతులు పైకి లేపాలి గోవింద. గట్టిగా లేపాలి గోవింద. గోవింద 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 గోవింద. నిలబడ్డవా లేపుతలేరు గోవింద గోవింద. ఇప్పుడు లేపి గోవింద గోవింద గోవింద. హర నమ పార్వతీ పతగే హర హర మహాదేవ. గట్టిగా చెప్పండి హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ. గట్టిగా చెప్తలేరు మీరు. హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ. మంగళ నీరాజనం. సాయంకాలం ఏం ప్రోగ్రాం ఉంది? అదేవిధంగా ఈ యొక్క దేవాలయానికి త్రిశూల గారు వారి ఇక్కడ లేరు, వారికి కూడా అభినందించారు. ఈ యొక్క విగ్రహాన్ని విజయ్ కుమార్ గారు ఇచ్చారు. సకల లోక మాతా హారతి హారతి జయ హారతి మాతా హారతి జయ హారతి. కర్పూర మంగళానంద మాతా మహారాజ్కి మాంగళ్య దాన సమయం వచ్చేసింది. ప్రతి ఒక్క దానికి కాపాడితేనే మన ముందు ఇంకా ఎన్ని రోజులైనా మనము ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. జై శ్రీరామ్. మీరందరూ ఏం చేస్తారంటే శ్రీరామం చేసి అప్పుడు జై శ్రీరామ్ తప్ప మళ్ళీ అనాలనుకుంటున్నాను నేను. అంటారా అందరూ? ఎప్పటికీ జై శ్రీరామ్ అంటే ఈ రకం కాదు, ఇది రాజకీయ స్థాయి. ఇది రాజకీయ స్థాయి. జై శ్రీరామ్. తర్వాత ఇక్కడ గురించి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ చెప్తున్నట్టుగో మాంగళ్యం తంతునానేన మమ జీవన హేతునం. మానవ జన్మంలో మనం వివాహం చేసుకుంటే మన సంతానము మన వంశ అభివృద్ధి కొరకు మనం పెళ్లి చేసుకుంటాం. మెయిన్ కారణం అది. అదేవిధంగా నన్ను మొక్కినవాడు మొక్కనివాడు తిట్టినవాడు సావధాన శుభార్తే సావధాన శుభలగ్నేర్ సావధాన. శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన శ్రీ జమదగ్ని రేణుకాదల్లి సావధాన సావధాన. అయం ముహూర్తస్తో సుముహూర్తమస్తు. జగదాంబ విష్ణుభవని మాతాకి జగదుర్గే హర దుర్గే జగ హర దుర్గే. పెళ్లి కూతురు 3 సార్లు వేయాలి. ఇద్దరు తీసుకొని చెప్తా. నువ్వు ఇటు చూపించి ఇటు వేయాలి. ఇటు వేయి అమ్మ, ఇటు చూపించి అటు వేయి. అట్లా పైకి వెళ్ళిపోయి 3 సార్లు అటు వాయించండి.
బియ్యం పోస్తున్న అందరూ కూడా దండలు తీసుకోండి, దండలు తీసుకోండి. మిమ్మల్ని వినండి వినండి వినండి. అయ్యా బాలకృష్ణ, నిన్ను దండలు తీసుకొని రమ్మని చెప్పలేదు, దండలు రెడీ చేసి పెట్టుకోండి అని చెప్పిన. ముందుగా తలంబ్రాలు పోసిన తర్వాత, మాల సమర్పించిన తర్వాత మీరు తీసుకున్నటువంటి వినండి, మీరు వినాలి ఫస్ట్. అయ్యా జరగండి. తలంబ్రాలు పోసిన తర్వాత మాలలు తీసుకొని పెట్టుకోండి అని చెప్పిన, తీసుకోరమ్మని చెప్పలేదు. అమ్మవారికి దండ సమర్పించిన తర్వాత, హారతి అయిన తర్వాతనే పొడి బియ్యాలు పోసుడు. పొడి బియ్యం అయిన తర్వాత మహిళలందరూ కలిసి తర్వాత ఒకరు ఆడతారు సార్, అందరూ ఆడతారా? వేరే భాషలో తెలుగులోనే చెప్తున్నా, మీరు ఎందుకు డౌట్ పడుతున్నారో నాకు అర్థమవుతలేదు. మీరు అందరు ఎవరు కూర్చోమన్నారు? అందరు కూర్చోండి, మీరందరూ కూర్చోండి. ఇక్కడ రమేష్ దంపతులు మల్లేష్ దంపతులు లేవాలి. శంకర్ గారు కూర్చోండి, మీరు మిమ్మల్ని ఏమని చెప్పలేదు మేము. ఆర్టీ చెప్పింది కదా మేడం, అయిపోయినా కానీ ఆర్టీ అదే తలంబ్రాలు. అయిపోయిందా? మీరంతా జరగాలి. ఇప్పుడు ఆమె తీసుకుపోయిందిగా. అగో Hello everyone, Namaste, this is Sushmita Banerjee. Please like, comment and share and also subscribe TSR News channel. Thank you so much. Bye bye.